हेलो माय डियर्स बहुत बहुत स्वागत करुच्ची मोर ये सुभद्राज हैप्पी लाइफ चैनल को। आशा करुच्ची आपण माने समस्ते बहुत भलरे अछंती एवं बहुत खुशी रे अछंती। मो चैनल रे मु लॉ ऑफ अट्रैक्शन बाबद रे आलोचना करिथाय। आपण माने केमिति लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अनुसरण करिकि आपण मानकर जीवन रो प्रत्येकटा आवश्यकता को फुलफिल करि परिबे बा निजरो मैनिफेस्टेशन पावर को बढ़े कि सब किछि केमिति मैनिफेस्ट करि परिबे ताहारी बाबद रे आलोचना करिथाय। जदि आपण मानकर ए लॉ ऑफ अट्रैक्शन बा आकर्षण नियम बा ब्रह्मांडर नियम को अनुसरण करिकि आपण माने निजको संपूर्ण परिवर्तन रूप में देखा चाहूँगी बा निजर भाग्यर ताला खोलिया चाहूँगी ताहले निहाती भाव में मो चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं आपण मानकर बहु मूल्य मतामत को निहाती भाव में जणातु। तो थैंक यू सो मच। प्रथमे मु आपण मानको बहुत बहुत धन्यवाद एवं कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची। आपण माने प्रतिदिन मो वीडियो को देखुछंती, वीडियो को पसंद करुछंती, चैनल को सब्सक्राइब करुछंती, सेति पई धन्यवाद। पुणी थरे जदि प्रथम थर नुआ करी मो वीडियो को देखुछंती ताले निहाती भाବରେ चैनल को सब्सक्राइब करिवे एवं आपण मानकर बहु मूल्य मतामत को रखिवे। पुणी आउ एक नुआ वीडियो नेकी आपण मानकर सम्मुखरे उपस्थित हेई परिछि, सेति पई मो परमात्मा परमेश्वर को मध्य मोर बहुत बहुत धन्यवाद। सेति के सामर्थ्य मते प्रदान करुछंती, सेति पई धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज आसंतु मु आज आपण मानको गोटे सुंदर टॉपिक ऊपर अवगत करया पई आसीची। तो आपण मैंने जो बारंबार कहूथांती कि जे आमर बाह्य शत्रु बहुत रहुछंती जो माने कि आमको प्रति क्षेत्र रे हैरान हरकत करूछंती। साधारणतः यही जिनस प्राय लोक कहूथांती देखिबे जे जॉब क्षेत्र रे हेइथाउ किंबा साई पड़िशा कथा कहतु किंबा जो लोकों संस्पर्श रे आसुथिबे प्राय आम मानकर समस्तଙ୍କର गोटे फीलिंग्स क्रिएट हुए कि आमको आम सहित कहीं हिंसा करुछंती, कहीं ईर्षा करुछंती, कहीं आम सहित शत्रुता करुछंती। तो मु आज आपण मानको जणैबी प्रकृत रे आपण मानको सहित कहीं हिंसा करिथांती, कहीं ईर्षा करिथांती, कहीं शत्रुता करिथांती ना आपण निजे निजर शत्रुता करिथांती। आसंतु आज जणैबी जेतेबेले आपण माने लॉ ऑफ अट्रैक्शन कौन बा आकर्षणर नियम बा ब्रह्मांडर नियम बाबद संपूर्ण भाव में अवगत हो ना सेतेबेले आपण जानी पारिबे प्रकृत रे आमे आम निजर शत्रुता आमे निजे ही करिताउ। आमे सबुठु हेले आमे निजे निजर बड़ शत्रु। आमर मन होउची आमर सबुठु बड़ शत्रु। केमिति बड़ शत्रु एबे आपण कहिबे केमिति आमे निजे निजर क्षति चिंता करिबा, केमिति निजे निजर क्षति पहुंचेबा कथा चिंता करिबा। आसंतु मु आज आपण मानकु अवगत करई देबी केमिति जदि आपण माने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अनुसरण करिया पई चाहुचंती। प्रथमे मु आपण मानकु टिके मो बाबद रे कहया पई चाहूची। जदि आपण माने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अनुसरण करिकि निजर जीवन को संपूर्ण परिवर्तन रूप रे देखिया पई चाहूचंती, ग्रेटिट्यूड अफर्मेशन मेडिटेशन जो माने करूछंती, जो माने ऑलरेडी सेथिरे अछंती ताकू बहुत बहुत धन्यवाद एवं कृतज्ञता ज्ञापन करूची। से माने निज जीवन रो परिचर्या को परिवर्तन करिया पई जो रेस्पोंसिबिलिटी नैचंती सेति पई बहुत धन्यवाद। जदि नुआ करी प्रथम करी आपन को पाखको मो वीडियो पहुंचुची आउ ए लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम लोक मते वीडियो तळे एसएमएस करूछंती जे ए लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोन एटा कोन मोटिवेशनल चैनल ना कोन एथिरे कोन सेटा रहिची आमे जानि पारुने। तो प्रकृत रे एटा होउची ब्रह्मांडकर नियम लॉ ऑफ अट्रैक्शन जोटा आमे जानू कि न जानू, जोटा बुझू कि न बुझू, सदा सर्वदा ब्रह्मांडकर नियम बा आकर्षणर नियम आम सहित कार्य करिथाय। जेमिति पृथ्वीर माध्याकर्षण शक्ति रहिची सेमिति आमे बुझू कि न बुझू, ग्रहण करू कि न करू, आम सहित ब्रह्मांडकर नियम बा आकर्षणर नियम आम सहित कार्य करिथाय। आमे डेली लाइफ रे जेमिति लोकों संस्पर्श रे आसीबा, जेमिति चिंता करिबा सदा सर्वदा, जेमिति जिनिस को आमे जेमिति जिनिस हो सिचुएशन हो जे कोनोसी संस्पर्श रे आसीबा बा सिचुएशन संस्पर्श रे आसीबा बा हृदय सहकारे गोटे जिनिस को बारंबार चिंता करिबा, बारंबार देखिबा, बारंबार सुनिबा, से जिनिसटा हमको आकर्षित हेकी आसी थाए। तेणु
ତାହାକୁ ହିଁ ଆମେ ଲ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ବା ଆକର୍ଷଣର ନିୟମ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆଜି ଆମେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବି ଅଛୁ, ଯେମିତି ପୋଜିସନରେ ବି ଅଛୁ, ଯୋଉ ଡେଜିଗ୍ନେସନରେ ବି ଅଛୁ, ଯୋଉ ସିଚୁଏସନରେ ବି ଅଛୁ, ସବୁ କିଛିକୁ ଆମେ ହିଁ କେବେ ନା କେବେ ଆକର୍ଷିତ କରିଛୁ। ଆମ ଜାଣତରେ ହଉ କିମ୍ବା ଆମ ଅଜାଣତରେ ହଉ, ଆମେ ଆମ ସିଚୁଏସନ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଦାୟୀ। କେବେ ନା କେବେ ଆମେ କାହାରି ନେଗେଟିଭ କଥାକୁ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ, କାହାରି ନେଗେଟିଭ ସିଚୁଏସନ ବାବଦରେ ତାଙ୍କର ଅନପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିକି ନିଜ ଆଡ଼କୁ ତାଙ୍କ ନେଗେଟିଭଟାକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଛୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମ ଲାଇଫରେ ଆଜି ଆମକୁ ସେଇ ଜିନିଷ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ କଥା ହେଲା, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, କାହାରି ଅନପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ କାହାରି କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହାରି ନେଗେଟିଭକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସିଏ ସିନା ସେଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କର ଭଲଟା କଥା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନେଗେଟିଭ ସିଚୁଏସନଟାକୁ ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ନେଗେଟିଭ ସିଚୁଏସନଟା ତାଙ୍କର ପଜିଟିଭରେ ପରିଣତ ହବ। ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କର ଅନପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ କଥା ହଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ସେଇଟା ଆକର୍ଷିତ ହେଇକି ନେଗେଟିଭଟା ଆକର୍ଷିତ ହବ, ଆପଣଙ୍କର ପଜିଟିଭଟା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। ତେଣୁ ସଦାସର୍ବଦା ଚିନ୍ତା ନିଜକୁ ସଦାସର୍ବଦା ଭଲ ଚିନ୍ତନ କରିବେ ଏବଂ କାହାରି ବି ନେଗେଟିଭ କଥା ନିଜ ଭିତରକୁ ରିସିଭ କରିବେ ନାହିଁ। ଜମାରୁ ବି ନେଗେଟିଭ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବେ ନାହିଁ। ସଦାସର୍ବଦା ନିଜ ପାଟିରେ ଯେମିତି ପଜିଟିଭ କଥା ହିଁ ଆପଣ ବାହାର କରିବେ, ପଜିଟିଭ ଚିନ୍ତା ହିଁ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସଦାସର୍ବଦା ପଜିଟିଭ ସିଚୁଏସନ ହିଁ କ୍ରିଏଟ ହବ, ପଜିଟିଭ ଲୋକ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ। ତ ଟପିକ ଥିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ କେମିତି ଆମେ ନିଜେ ନିଜର ଶତ୍ରୁତା ସ୍ଥାପନ କରିଥାଉ, ତାହାରି ବାବଦରେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା। ତ ଏତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେକୌଣସି ପାୱାର ବା ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ବାହାରେ ଖୋଜିଲେ ପାଇବା ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆମର କୌଣସି ବି ସଫଳତା ଆମେ ଯଦି ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ, ଯୋଉଥିରେ ବି ଆମେ ଚାହୁଁଛେ କି ଆମେ ସେଇଥିରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବୁ, ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବୁ, ତ ଆମେ ବାହାରେ କୌଣସି ବି କାହାରି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ କେହି ଆମକୁ କରେଇ ଦେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଇ ଏନର୍ଜିକୁ ଆମ ଭିତରେ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ଭିତରେ ହିଁ ସବୁ କିଛି ଲୁକାୟିତ ହେଇକି ଅଛି। ଆମକୁ ତାକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆମ ଭିତରେ ଜାଗୃତ କରେଇକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାର ଗୋଟେ ତାକୁ ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଆମକୁ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କେମିତି ଆମ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଏନର୍ଜିକୁ ଆମେ କ୍ରିଏଟ କରିଲେ ଆମେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁ, ସେଇଟା ଜାଣିବା ଦରକାର। ତ ସେଇଟା ଆମର ଲ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ବା ଆକର୍ଷଣର ନିୟମ ବା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପାଠ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ନିଜ ଭିତରେ କେମିତି ଏନର୍ଜିକୁ ଜାଗୃତ କରେଇବେ, ଉତ୍ପନ୍ନ କରେଇବେ, କ୍ରିଏଟ କରେଇବେ, ଏବଂ ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ଚକ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ଚକ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ବ୍ଲକେଜେସ୍ ରହିଲେ ଆପଣମାନେ ସେଇ ସଫଳତାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଟା ଜାଣିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ରିଲେଟେଡ୍ ଚକ୍ରକୁ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ ସେଇଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଚକ୍ର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକେଜେସ୍ କଟିଗଲା, କ୍ଲିନ୍ସ ହେଇଗଲା, ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେଇଟା ପଜିଟିଭ ହବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ତ ପୁଣି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଟପିକ୍ ବାବଦରେ କହୁ କହୁ ପୁଣି ଅଲଗା ଟପିକ୍କୁ ଚାଲିଗଲି। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ କେମିତି ନିଜର ଶତ୍ରୁତା କରିଥାଉ। ଯଦି କେହି ଗୋଟେ ଆମକୁ କିଛି ସାମାନ୍ୟ ଛୋଟ କଥାଟେ ଆମକୁ କେହି କହିଦେଇକି ଗଲେ, ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ସେ କହିଲେ, ଆମେ କେତେବେଳେ ବି ସେଇଟା ଆମେ ମନ ଭିତରକୁ ନେଇ ନଥାଉ ପଜିଟିଭ ଆକାରରେ, ଯେ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ସେ ଆମକୁ ଛୋଟ କଥାଟେ କହିଦେଲେ। ତ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ 3000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆମର ଯୋଉ ଶରୀର ଆମେ ନେଇକି ଅଛୁ, ଆମ ଭିତରେ ତ ସବୁ କିଛି ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି। ଆମେ କାହିଁକି କାହା କଥାରେ ଏତେ ପ୍ରଭାବିତ ହବା, କାହିଁକି ନିଜକୁ ଏତେ ପ୍ରଭାବ ପକେଇବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସେ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ, ତାଙ୍କର ଛୋଟ କଥାରେ? ନିଜ ଭିତରେ ଯୋଉ ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଂଶ ବା ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଉ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଇ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଆମେ କାମ ନ କରି କେହି ଗୋଟେ ଯଦି ଛୋଟ କଥାଟେ କହିଲେ, ଆମେ ତାକୁ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ ଯେ ଆମ ଭିତରେ ତାର ବହୁତ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ବାହାର କରିଥାଉ, ଏତେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ। ପ୍ରତିଦିନ ଆମର ମାଇଣ୍ଡକୁ 60,000 ଥଟ୍ ଆସିଥାଏ। ସେଇଥିରୁ ଆପଣ 58% ଆପଣ ଖାଲି
58ଟା ଆପଣ କେବଳ ନେଗେଟିଭ ଥିଙ୍କିଂ ପାଇବେ, ଆଉ 2ଟା ଆପଣଙ୍କର ପଜିଟିଭ ଥିଙ୍କିଂ ହିଁ ଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ନିଜର ଅନ୍ତରାତ୍ମା କଣ କହୁଛି, ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଂଶକୁ ବାରମ୍ବାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରନ୍ତୁ, ବାରମ୍ବାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ଏଇ ଦୁନିଆକୁ ଆସିଛି, ମୋର ଆସିବାର କାରଣ କଣ। ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଯେତେବେଳେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିବେ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଆପଣଙ୍କୁ ଆନ୍ସର ଦବ, ଆଉ ସେଇ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ବାଟ କଢେଇକି ନବ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ନିଜର ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ବାରମ୍ବାର ନ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଆପଣଙ୍କୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦବ ନାହିଁ, ଏବଂ ଧୀରେ 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 ତାର ସେ ଯୋଉ ରିପ୍ଲାଏ ଦବାର ଯୋଉ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଇଏଟା ଥିଲା, ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଏ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଏ। ସିଏ ଆମର ୱାନ୍ ଟାଇପ ଅଫ ଗାର୍ଡିଆନ ଏଞ୍ଜେଲ, ସିଏ ଆମକୁ ସଦାସର୍ବଦା ଗାଇଡ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ନ ମନେ ପକେଇକି, ତାର ସଜେସନ ନ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ କଥାରେ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ ହଉ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ସେଇ ଶକ୍ତିଟା ଧୀରେ 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 ଲ ହେଇକି ସେଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମରିଯାଏ। ତେଣୁ ସଦା ସର୍ବଦା ନିଜର ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ସଦା ସର୍ବଦା ନିଜର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ହଉଛି ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଂଶ, ଆମେ ତାଙ୍କରି ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ, ଆପଣ ତାଙ୍କରି ଅଂଶ, ତାଙ୍କରି ଦିବ୍ୟ ଏନର୍ଜି ଏଇଥିରେ ଭରପୁର ହେଇକି ଅଛି। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ଆମର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ବାରମ୍ବାର ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତୁ, ସେ ନିହାତି ଭାବରେ କଣ କରିବା ଦରକାର, ମୋ ସହିତ ଏଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ କ୍ରିଏଟ ହେଇଛି, ମୁଁ କଣ କରିଲେ ମୁଁ ସତ୍ ବୁଦ୍ଧି ସତ୍ ରାସ୍ତା ଆସିବ, ମୁଁ ଜାଣେ ନା। ଆପଣ ହିଁ ମତେ କେମିତି ଜଣେଇବେ, କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ, କେମିତି ଜଣେଇବେ ମୁଁ ଜାଣେନି, କିନ୍ତୁ ମୋର ବାଟ ଦରକାର। ଆପଣ ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିକି ନିଜର ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ କହିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ରାସ୍ତା ମିଳିଯିବ, ବାଟ ବାହାରିଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ରିଲେଟେଡ ଲୋକ, ସେମିତି ପଜିଟିଭ ଲୋକ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆନ୍ସର କିଛି ନା କିଛି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଆନ୍ସର ପାଇଯିବେ ବା ବାଟ ପାଇଯିବେ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତତ୍ ସହିତ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚକ୍ରାଜ ରିଲେଟେଡ କଥା କହିବି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ଚକ୍ରରେ, ଆପଣଙ୍କର ହାର୍ଟ ଚକ୍ରରେ ଯଦି ବ୍ଲକେଜେସ୍ ଅଛି, ଆପଣ କେବେ ବି କାହା ସହିତ ନିଜେ ମିଶି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେଖିବେ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିଲା ବେଳେ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ନିଜ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ବି ପିଲା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ କିଛି ପିଲା ପରସ୍ପର ସହିତ ବହୁତ ମିଶନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଲା ୱାନ୍ ସାଇଡେଡ ହେଇକି ରୁହନ୍ତି। କାହିଁକି? ତାଙ୍କର ହାର୍ଟ ଚକ୍ରାଜ ବ୍ଲକେଜେସ୍ ଥାଏ। ସେ କାହା ସହିତ ନିଜେ ହିଁ ମିଶି ପାରିବେନି। ତାଙ୍କୁ ଫିଲ୍ ହବ କି ସେ ଆମକୁ ଈର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ମତେ ହିଂସା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଈର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ହିଂସା କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ତାଙ୍କ ମନୋବୃତ୍ତିରେ ହିଁ କ୍ରିଏଟ ହବ। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବଡ ହେଇଯାଉ, ସେଇ ଜିନିଷ ଆମର ଦିନକୁ ଦିନ ସେଇ ବ୍ଲକେଜେସ୍ ଗୋଟେ ଆମର ହାର୍ଟ ଚକ୍ରରେ ଗୋଟେ ଏମିତି, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଘରକୁ ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ସଫା ନ କଲେ ଅଳନ୍ଦୁକୁ ଲାଗିକି ସେ ଘର ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଯାଏ। ଆମେ କିଛି ଦିନ ଘରକୁ ଛାଡି ଗଲା ପରେ, ଫେରି ଆସିଲା ପରେ ଯେମିତି ଖାଲି ବୁଢିଆଣୀ ଜାଲ ପୋକ ଜୋକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉ, ଠିକ ସେମିତି ଆମର ଯୋଉ ହାର୍ଟ ଚକ୍ର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚକ୍ର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ଟିଭେଟ ନ କରୁ, ଆମର ସେଇ ଚକ୍ରାଜ ରିଲେଟେଡ ଆମକୁ ଇନବାଲାନ୍ସ ଦେଖାଯାଏ। ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚକ୍ର ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚକ୍ର ସହିତ ରିଲେଟେଡ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଚକ୍ରରେ ଇନବାଲାନ୍ସ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ଚକ୍ରକୁ ସିଏ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚକ୍ରରେ ସେତେବେଳେ ଇନବାଲାନ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ନ ସରୁଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରେଡି ହେଇକି ଥିବ। ତ କାହିଁକି ସେଟା ହେଇଥାଏ ନା, ଆମର ଚକ୍ରାଜ ରିଲେଟେଡ ସେଟା ସମସ୍ୟା। ଗୋଟେ ଚକ୍ରାଜରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବ୍ଲକେଜେସ୍ କ୍ରିଏଟ କରିଦଉଛେ, ସେଇଟା ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚକ୍ର ପରସ୍ପର ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚକ୍ରରେ ଇନବାଲାନ୍ସ କ୍ରିଏଟ ହେଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଇନବାଲାନ୍ସ କ୍ରିଏଟ ହବ, ସେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆମର ସମ୍ପର୍କରେ କୁହନ୍ତୁ, ମନିରେ କୁହନ୍ତୁ, ଆମର ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ, କ୍ୟାରିୟରରେ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଯିବା। ସଫଳତା ପାଉ ପାଉ ଆମେ ଗୋଟେ 2 ନମ୍ବର ପାଇଁ ଆମେ କଟିଯିବା। ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଥାଏ। ସରି, ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଚକ୍ରାଜ ରିଲେଟେଡ ସମସ୍ୟା। ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡିଓରେ ଏତେ ସାରା କଥା କହିବା ପସିବୁଲ ହଉନି, ସୋ ତଥାପି ମୁଁ ସର୍ଟକଟରେ କହୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ହଉଛି, ଆପଣ ଛୋଟ ଜିନିଷଟା, ଗୋଟେ କେହି ଛୋଟ କଥାଟା କହିଦେଲେ, ତାକୁ ଆପଣ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ତାର ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ବାହାର କରନ୍ତି, ଚିନ୍ତା କରି 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 ଆପଣଙ୍କଠୁ ତା ଆକାର ଅଧିକ କରିଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆକାର ଏତିକି, ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ଆକାର ଆପଣ ଏତେ କରିଦେଲେ, ଆପଣ ନିଜେ ତାର ସାଇଜ ବଢେଇ ଦେଲେ। ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟାକୁ ଆପଣ ଫୋକସ କରିଲେ, ନିଜ ଭିତରେ ବାରମ୍ବାର ଚିନ୍ତା ଚଲେଇଲେ, ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ଆପଣଙ୍କର ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଲମ୍ବିକି ଦିନେ ବିରାଟ ଗଛ ହେଇକି ଡାଳ
ଫଳ ଚେର ସବୁ କିଛି ତାର ବାହାରି ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ନେଗେଟିଭ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗକୁ ଦୂର କରିକି ପଜିଟିଭ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ ସବୁବେଳେ କରନ୍ତୁ। ପଜିଟିଭର କଥା ସବୁବେଳେ ନିଜ ପାଟିରୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ପଜିଟିଭ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଜିଟିଭଟାକୁ ଖୋଜନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଚୁଏସନରେ ଆପଣ ପଜିଟିଭଟାକୁ ଖୋଜନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପସିବୁଲ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ସାରା ଓଭର ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଏନଜାଇଟିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଥିରେ ବି ମୁକ୍ତି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ, ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି ଆପଣମାନେ ଲ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ତିନି ଥର ଲାଇଭ୍ ଯାଇକି ମେଡିଟେସନ କ୍ଲାସ୍ କରଉଛି। ବହୁତ ସାରା ମେଡିଟେସନ, ସେଲ୍ଫ ହିଲିଂ ମେଡିଟେସନ, ରିଲେସନସିପ ହିଲିଂ ମେଡିଟେସନ, ମନି ମେଡିଟେସନ, କ୍ୟାରିୟର ହିଲିଂ ମେଡିଟେସନ, ଆମର ମନି ହିପନୋସିସ୍ ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଛି। ତତ୍ ସହିତ ଆମର ନେଗେଟିଭ ରିଲିଜ ମେଡିଟେସନ, ପାଷ୍ଟ ନେଗେଟିଭ ରିଲିଜ ମେଡିଟେସନ, ଚକ୍ରାଜ ହିଲିଂ ମେଡିଟେସନ, ସବୁ କିଛି ଆମର ମେଡିଟେସନ ଚାଲିଛି। ଆପଣମାନେ ମେଡିଟେସନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ତତ୍ ସହିତ ଆମର ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି। କମାଣ୍ଡୋ ଟ୍ରେନିଂ ଭଳି ଆମେ ଗୋଟେ କରୁଛୁ। 3 ମନ୍ଥ ହେଲା ଅଲରେଡି କ୍ଲାସ୍ ହେଇସାରିଲାଣି। 4 ମନ୍ଥରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଓଭର ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ ହେଉଛି, ଏନଜାଇଟିରୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଡିପ୍ରେସନରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇଭ୍ ମେଡିଟେସନରେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ନହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ପର୍ସନାଲ ସେସନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପର୍ସନାଲ ସେସନ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି ଏବଂ ଗ୍ରୁପରେ କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋର ପର୍ସନାଲ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର 9337984063, 9337984063, এই ନମ୍ବରରେ SMS ଟେ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିପାରିବେ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଙ୍କର ନିୟମ ବା ଆକର୍ଷଣର ନିୟମକୁ ଅନୁସରଣ କରିକି। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ମତାମତକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ରଖିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଉଛି, ଲଙ୍ଗ ହେଇଯାଉଛି। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନେ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓରୁ ବହୁତ ସାରା ନିଜ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଯାଇଥିବେ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ସଚେତନ ହେଇଯାନ୍ତୁ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ବି ନୂଆ କରି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପେ ଆପେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଭିଡ଼ିଓ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ପରିଚର୍ଯାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି। ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ କି ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମଙ୍ଗଳ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଲ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଆପେ ଆପେ ଆସେନି। ଯେବେ ଭଗବାନ ଚାହାନ୍ତି, ଯେବେ ପରମ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆକର୍ଷଣର ନିୟମ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆସିଥାଏ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।